सत श्री अकाल। ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। स्पैशल रिपोर्ट विच अज गल सिख इतिहास विचों मोर्चा गुरु के बाग दी करांगे। खंडे दी धार विचों निकली सिक्खी दा इतिहास बहुत विलक्षण है। तलवारां दी छां दे हेठां पले खालसे ने मनुखता नूं संजीव रखण वास्ते कदे भी तत्ती वार नहीं लगण दित्ती। भावें समय-समय दीआं हुकूमतां ने सिख कौम नूं जां सिੱਖੀ दा खुरा खोज मटाउण दे लई अनेकां चालां चलीआं, कई कोशिशां कीतीआं, पर हुक्मरानां नूं आपणीआं कोशिशां विच खालसे ने कदे भी कामयाब नहीं होण दित्ता। खालसा कदे पंथ दी चढ़दी कला वास्ते सीस तली ते धर के लड़िया ते कदे गुरु धामां दी आज़ादी बहाल कराउण वास्ते मोर्चे लगाए, संघर्ष कीते ते हस-हस के कुर्बानियां भी दित्तियां। 20वीं सदी दे विच पावन इतिहासक गुरु धामां नूं आचरणहीन महंतां दे कब्जे दे विचों आज़ाद करवाउण वास्ते सिख मोर्चे लगाए गए ते उन्हां ही सिख संघर्षां विचों एक सी गुरु का बाग मोर्चा। गुरु का बाग मोर्चा अज तो 100 साल पहलां लड़िया गया सी। एक अहिंसक सिख संघर्ष सी जिस नूं भारती आज़ादी दी लड़ाई दा प्रेरणा स्रोत भी कहा गया है। इस रिपोर्ट विच जाणदे हां कि लकड़ां दे बालण तो शुरू हुई गल कित्थे तक पुजी ते किवें सबर ते सिदक दे नाल सिखां ने अंग्रेजी हुकूमत दे नाल मत्था लाया ते इस मोर्चे दा इतिहास की है। अज तो 100 साल पहला लड़िया गया सी अहिंसक सिख संघर्ष। 1920 विच शुरू होए सिख संघर्षां विचों एक सी गुरु का बाग मोर्चा। आखिर लकड़ां दे बालण तो शुरू हुई गल फिर कित्थे तक पुजी जदों सबर ते सिदक नाल सिखां ने अंग्रेजी हुकूमत नाल लाया सी मत्था। गुरु का बाग मोर्चे नूं भारती आज़ादी दी लड़ाई दा क्यों कहा जाता है प्रेरणा स्रोत। किसी भी धर्म का इतिहास उस धर्म की बुनियाद होंदा है। सिखां दी दलेरी ते जज्बा इस धर्म की बुनियाद है। जालम ते जुल्म अगे सिख कदे भी नहीं झुके। जदों जदों भी खालसे नूं लोड़ पई जां तां जंग दे विच जौहर दिखा के जां फिर शांतमई तरीके दे नाल मोर्चे लगा के अपने हकां दे लई हमेशा आवाज़ चुकी। इन्हां ही मोर्चों दे विचों एक मोर्चा सी गुरु का बाग मोर्चा। इस मोर्चे विच कई शहादतां हुईयां। अंग्रेज़ां ने पंजाबियां ते गुरु अस्थानां दे ਸਿੰਘਾਂ उपर बहुत ज़्यादा जुल्म कीते। ਭਾਰਤ उते अंग्रेज़ां दे शासन वेले पंजाब दे विच कई अजिहे होर मोर्चे भी लगे सन जो इस बारे मिसाल बने कि किवें शांतमई तरीके दे नाल मुजाहरा करके भी हुकूमत तो गल मनवाई जा सकदी है। हुकूमत खिलाफ चले भारत दी आज़ादी दे संघर्ष दे लई अहिंसक लहर दा चानण मुनारा बनिया। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस मोर्चे नूं उस वेले मिसाली अहिंसक संघर्ष भी दस्सिया सी। हुण जाणदे हां कि आखिर की है गुरु के बाग दा इतिहास। अमृतसर तो दूर कुकेवाली पिंड दे विच सिख धर्म दे 5वें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी दी याद दे विच 1585 ईस्वी दौरान अते 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी याद दे विच 1664 ईस्वी दौरान दो इतिहासक गुरुद्वारा साहिब बने सन। गुरु अर्जन साहिब जी दी याद विच बने गुरुद्वारा साहिब दे नाल लगदी जमीन विच किकरां दा बाग सी, जिस कारण इत्थे लगे मोर्चे दा नाम गुरु का बाग मोर्चा पै गया। इस बाग विचों सिखां द्वारा लकड़ां कट के दोवें गुरुद्वारा साहिब दे लंगर तैयार करन दे लई वरतियां जांदियां सन। गुरु अर्जन देव जी दी याद दे विच बने गुरुद्वारा साहिब दी साफ संभाल उदासी संप्रदा दे महंत सुंदर दास कोल सी। उसका आचरण गैर धार्मिक सी, पर सरकार दी शह होण करके सिख कौम नूं मजबूरन कौड़ा घुट पीना पै रिहा सी। श्री ननकाना साहिब दा महंत लक्ष्मण दास इस महंत सुंदर दास दा लंगोटिया यार सी। इसे करके 20 फरवरी 1921 नूं गुरु अर्जन देव साहिब जी दी याद विच बने गुरुद्वारा साहिब दी साम संभाल उदासी संप्रदा दे महंत सुंदर दास कोल सी।
ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਇਸ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹਿੱਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਥੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤਹਿਤ 9 ਅਗਸਤ 1922 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਹਿੰਸਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਤਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 25 ਅਗਸਤ 1922 ਨੂੰ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ SGM BIT ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਗਈ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਰ ਐਡਵਰਡ ਮੈਕਲਾਂਗਨ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 1922 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 17 ਨਵੰਬਰ 1922 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 524 ਕਨਾਲ ਤੇ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1923 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 5605 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ 1922 ਤੱਕ 12 ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। 1500 ਸਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ A.L. ਵਰਕਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਬੰਦ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਜ 18 ਨਵੰਬਰ 1922 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀ 35 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।